یہ تھا وہ صدر اول کا اسلام، یہ تھے صدر اول کے مومن جنہوں نے قرآن کی ان آیات پہ غور و فکر کیا اور انہیں معلوم تھا کہ مقام مومن کیا ہے. اور پھر یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے چند سالوں کے عرصے میں یہ نہیں ہے کہ اپنے صحرا کو پہ جہاں آبادیاں نہیں سی اسے فتح کر لیا. ایران جیسی سلطنت ہزارہا سال سے دنیا کی ممتاز ترین مہذب ترین سلطنت، رومن امپائر جیسی سلطنت، چند سالوں کے عرصے میں ان کی سلطنت ہی ختم نہیں ہوئی، ان کی تہذیب و تمدن ختم کر کے نیا تمدن، نئی تہذیب جو اقدار خداوندی کے اوپر مبنی تھا وہ وہاں رائج کر دیا. کیا قوت تھی ان کے پاس؟ ان کے پاس یہ قوت تھی جو قرآن نے بتا. اپنے اس دور کے مطابق جتنی وہ تسخیر کر سکتے تھے ان کو مسخر کر کے انہوں نے استعمال کیا، غور و فکر کیا، عقل و فکر سے کام لیا اور چلے. یہ تو تھا پہلا دور صدر اول. ساری چیز اس لیے تھی کہ آزادی فکر حاصل تھی، سوچنے کی آزادی حاصل تھی، غور کرنے کی آزادی حاصل تھی. یہ صدقہ تھا اس سیاسی نظام تھا جس میں کسی قسم کا جبر نہیں تھا. حالات نے پلٹا کھایا. اب میں تاریخ میں نہیں جا رہا کہ پھر یہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا. اس کی جگہ جبر اور اکراہ کا، استبداد کا دور آیا جسے ہم آمریت، ڈکٹیٹرشپ یا ملوکیت کہتے ہیں. وہ دور آیا تو اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ ان کے سوچنے سمجھنے کے سوئچ آف کر دیے. بڑی آسانی ہوتی ہے کسی قوم کو اگر سوچنے سمجھنے کے سوئچ آف کر دیے جائیں، بولنا بند کر دیا جائے، سوچنا بند کر دیا جائے، حیوانی سطح کے اوپر وہ ہوتا ہے، پھر گدھوں کی طرح ہانکتے لیے جائیے جہاں جی چاہے. قرآن نے کہا تھا کہ نزول قرآن کا مقصد یہ ہے لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جائے گا. عزیزان من کتنا جامع ہے یہ لفظ، کسی تشریح میں نہیں گیا قرآن، دو لفظ تقابل کے بیان کی. یہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کے روشنی میں لے آئے گا. کہا یاد رکھو اگر تم نے یہ نظام بدل دیا تو پھر ہوگا کیا؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ تمہیں روشنی سے پھر تاریکیوں کی طرف لے جائیں گے. اور یہ جو ہمارے ہاں تبدیلی ہوئی ہے سیاسی نظام میں، یہ سیاسی نظام کی تبدیلی نہیں تھی، یہ روشنی میں چلنے والے ان جماعت مومنین کو، مسلمانوں کو پھر سے تاریکی کے اندر لے آنا تھا. عقل و فکر کے دروازے بند، سوچ و سمجھ کی شمع گل. میں صرف 2-3 مثالیں پیش کروں گا کہ کہاں یہ بات تھی کہ خدا کی آیات کے سامنے بھی وہ یوں نہیں جھک جاتے. کہاں یہ چیزیں کیا کیا انہوں نے، بڑا آسان طریقہ تھا. جہالت پر، تاریکی پر مبنی کچھ باتیں کی اور انہیں معاذ اللہ منسوب کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو علم انسانی کے، علم افلاک کے اوپر تھے، ان کی طرف منسوب کر دیا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے. اب اس کے بعد نہ آپ کی عقل کام دے سکتی ہے، نہ فکر سانپ سوچ سکتی ہے. جب کہا جائے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے تو جو یہ کہے کہ نہیں صاحب میری عقل تو یہ اس کے خلاف کہتی ہے، معاذ اللہ، اس کو جرأت ہو سکتی ہے؟ اتنی سی ٹیکنیک انہوں نے استعمال کی عزیزان من، ساری شمع گل کر کے رکھ دی انہوں نے. مثال سن لیجیے، قرآن نے کہا تھا کہ یہ قرے جتنے بھی ہیں اپنے اپنے دوائر میں گردش کر رہے ہیں، انہی کا نام آسمان اس نے رکھا تھا، فضائی قروں کا نام. اور اس کے اوپر کہا تھا کہ کنٹرولنگ پاور جو ہے وہ خدا کی ہے، اسے اس نے اس کا عرش کہہ کر پکارا تھا. اقتدار اعلیٰ، مطلق اقدار جو ہے، اقتدار وہ خدا کا ہے، اس کی کنٹرولنگ پاور کے اندر ہی ہے. اور یہ سب نظام کائنات، یہ قرے یہ کچھ کر رہے ہیں. روایت وضع ہوئی جسے حدیث کہا جاتا ہے. حضرت عباس کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے وہی ٹیکنیک، کیا فرمایا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 71 یا 72 یا 73 سال کی راہ ہے. ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک، وہ یہ نیچے اوپر، ان کے ہاں یہی ہے کہ یہ ڈل ہیں شیشے کے، نیچے اوپر ہیں، اور یہ ستارے جو تمہیں نظر آتے ہیں اس میں یہ موتی جڑے ہوئے ہیں، چمکتے ہیں رات کو. ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 71 72 یا 73 سال کی راہ ہے، اور 7 آسمان ہیں جن میں سے ہر ایک سے دوسرے کا فاصلہ اسی قدر ہے.
7वें आसमान के ऊपर एक समुंदर है जिसकी गहराई भी इतनी ही है। इसके ऊपर 7 पहाड़ी बकरे हैं जिनके खुरों से घुटनों तक इसी कदर फासला है। इन बकरों की पुश्त पर अर्श है जिसकी मोटाई भी इसी कदर है। आप गौर फरमा लीजिए, कुरान क्या दावत दे रहा था आप, और ये चीज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ माअज़ल्लाह मंसूब कर दी गई। अब इसमें आप सोच नहीं सकते क्योंकि ये मंसूब कर दी गई है उस ज़ात अक़दस व आज़म की तरफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उसने ये कहा था कि ये जो गर्दिश लैल व नहार है, दिन रात की गर्दिश है, इसके अंदर भी बड़ी निशानियाँ हैं खुदा की इल्म। ये गर्दिश लैल व नहार क्या है, मौसमों का तगय्युरात क्या है यही सूरज, चाँद और ज़मीन की जो बाहमी गर्दिश के इख्तलाफात हैं उनका नतीजा होता है ना। एक रवायत में है कि आपसे पूछा गया कि मौसम किस तरह से बदलते हैं सोचिए अजीज़ा ने मान, तो आपने फरमाया कि दोज़ख ने अपने परवरदिगार से शिकायत की कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे एक हिस्से ने दूसरे हिस्से को खा लिया है। तो अल्लाह ताला ने उसे 2 मरतबा सांस लेने की इजाज़त दे दी, एक सांस जाड़ों में और एक गर्मी में। बस जो तुम मौसमों का तग़य्युर देखते हो ना, तो उसके सांस लेने में और सांस पीछे खींचने में। खींचता है पीछे तो गोया सर्दी आ जाती है, बाहर फेंकता है वो तो वो गर्मी आ जाती है। वो आयात आपने सामने रखी है जिसमें कुरान ने दावत दी थी इन तमाम उमूर के ऊपर रिसर्च करने की, गौर व फिक्र करने की, और उसके सामने ये रवायात कि यूं मौसमों का तग़य्युर होता है। तारीख़ की तरफ आइए, ये मशहूर है कि ये बनी इसराइल के जो असबात थे मुख्तलिफ, ये अलग अलग इनके यहाँ के टुकड़े थे, उनमें से वैसे तो 2 असबात के मुतल्लिक़ है कि कहीं गुम हो गए, एक के मुतल्लिक़ यकीनन पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ गुम हो गया, कहाँ चला गया। ये एक तारीख़ी बात है। हज़रत अबू हुरैरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आपने फरमाया कि एक गिरोह बनी इसराइल का खो गया, ठीक है, नहीं मालूम क्या हुआ। अब आगे सुनिए, जिगर पे हाथ रख कर फरमाया कि मैं ख्याल करता हूँ कि ये चूहे वही हैं बनी इसराइल के गिरोह कि जब इनके सामने ऊँट का दूध रखा जाता है तो वो नहीं पीते, और जब उनके सामने बकरियों का दूध रखा जाता है तो वो पी लेते हैं। बनी इसराइल का खोया हुआ जो है ये चूहे हैं जो है। कीजिए तनकीद और कुफर का फतवा आपके ऊपर मौजूद है। और तारीख़ की बात, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आपने फरमाया बनी इसराइल बरहना गुस्ल किया करते थे, एक दूसरे की तरफ देखता, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तन्हा गुस्ल किया करते थे। तो बनी इसराइल ने कहा कि वल्लाह मूसा को हम लोगों के साथ गुस्ल करने से सवाए इसके कुछ माने नहीं कि वो फितक में मुब्तला है। वो एक आर्ज़ा होता है जो माफ़ रखिएगा मकाम खसूसी के ऊपर होता है, वो जिसमें फूल जाते हैं कि ये उनको आर्ज़ा है, इसलिए वो हमारे सामने वो नंगे नहीं नहाते कि हम इसको देख ना लें। इत्तेफाक से एक दिन हज़रत मूसा गुस्ल करने लगे और अपना लिबास पत्थर पर रख दिया। वो पत्थर उनका लिबास लेकर भागा और हज़रत मूसा भी उसके पीछे पीछे ये कहते हुए भागे कि सौबी या हजर, सौबी या ए पत्थर मेरे कपड़े दे, मेरे कपड़े दे। और ये कहते कहते उसके भागते गए पीछे पीछे, और वो पत्थर बनी इसराइल के कैंप में आ गया और उसके पीछे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नंगे थे। तो उन्होंने देख लिया और कहा कि नहीं नहीं, इन्हें बीमारी कुछ नहीं है, और पत्थर वहाँ ठहर गया। तो हज़रत मूसा ने अपना लिबास ले लिया और पत्थर को मारने लगे। अबू हुरैरा कहते हैं कि खुदा की कसम हज़रत मूसा की मार से उस पत्थर पर 6 या 7 निशान अब तक बाकी हैं। मैंने ये चंद मिसालें आपको दी हैं, जिसका जी चाहे बुखारी शरीफ सबसे असल कुतुब बाद किताबुल्लाह गिनी जा रही है, उनकी उसके अंदर भी मौजूद नहीं है, और हदीस की किताबों के अंदर भी ये मौजूद है। ये 2-4 नहीं है, आप देखिए ज़रा उनको उठा कर, रोशनी से तारीकी की तरफ ले जाएंगे तुम्हें। इन पे कोई